तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभेदैवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती सरस्वती भगवती निशेषजाडपहा। With this, we would like to welcome, felicitate and express our respect and gratitude to our esteemed dignitaries on stage. May I request Sri Sagar Ji Meghe Sir, Honorable Member Board of Management of the University, to do the honors and welcome our coveted chief guest for today's inaugural ceremony, Sri Nitinji Gadkari, Honorable Union Cabinet Minister for Road Transport and Highways, Government of India. Thank you, sir. Now I would like to request Honorable Vice Chancellor Dr. Rajiv Borle sir to present a bouquet and welcome Sri Dattaji Meghe sir, Honorable Chancellor of Datta Meghe Institute of Medical Sciences, deemed to be University. Thank you, sir. I would like to request Sri Sameer Ji Meghe, Honorable Member of Legislative Assembly from Hingna Constituency and Member Board of Management, to welcome Sri Sunil Ji Kedar, Honorable Cabinet Minister for Animal Husbandry, Dairy Development, Sports and Youth Welfare, Government of Maharashtra, and the Guardian Minister of Wardha District. Thank you, sir. I would like to request Honorable Registrar Dr. Babaji Ghevre to welcome and greet Dr. Ved Prakash Mishra, sir, Honorable Pro-Chancellor of Datta Meghe Institute of Medical Sciences, University. Thank you, sir. I request Honorable Pro-Vice Chancellor Dr. Lalit Bhushan Wagmare, sir, to welcome Sri Ramdas Ji Tadas, Honorable Member of Parliament from Wardha Constituency. Thank you, sir. I would like to request Sri Abhiuday Meghe, OSD Acharya Vinoba Bhave Rural Hospital, to present bouquet and welcome Sri Ranjit Ji Kamre, Honorable Member of Legislative Assembly from Devli, Pulgaon Constituency.
Thank you, sir. I request Dr. Chandrasekhar Mahakarkal, CMS AVBRH, to greet Dr. Pankajji Bhoyer, Honorable Member of Legislative Assembly from Wardha constituency. Thank you, sir. I would like to request Dr. Nitin Bhola, Director of Siddharth Gupta Memorial Cancer Hospital, to welcome Shri Sameerji Kunnawar, Honorable Member of Legislative Assembly from Hinganghat constituency. Thank you, sir. I would like to request Dr. Sandeep Srivastav, sir, Dean Jawaharlal Nehru Medical College, Datta Meghe Institute of Medical Sciences University, to welcome Shri Dada Raoji Keche, Honorable Member of Legislative Assembly from RV constituency. Thank you, sir. I would like to request Dr. Vivek Chakole, Head of Department Anesthesia, JNMC, to welcome Shri Pratapji Atsat, Honorable Member of Legislative Assembly from Dhamangao Railway constituency. Thank you, sir. I would like to request Dr. Tej Shri, Assistant Professor, Department of Radiotherapy, AVBRH, to welcome Shri Sagarji Meghe, Honorable Member, Board of Management of the University. I would like to request okay, sir. Yes, sir. Yes. I would like to request Mrs. Manisha Meghe, Director, Sharad Pawar Dental College of the University, to welcome Srimati Sarita Gakre, Honorable President, Zilla Parishad, Wardha. Thank you. I would like to request Dr. Tripti Srivastava, Director, IQAC, DMIMS University, to welcome Srimati Pratibha Gupta and Srimati Radhika Gupta with our token of appreciation and gratitude. वही बोल रहे थे अनाउंस मत करो Requesting Dr. Vivek Chakule, sir, to do the honors and welcome other dignitaries on the dais. I would now like to introduce to the August House one of the longest-serving administrators of the university,
Sir has been associated with the university for over 2.5 decades. He's an extremely skilled maxillofacial surgeon of national eminence, but what supersedes all his attributes is his intense passion and quest for treating cancer. Sir has an extensive operative experience in the management of head neck cancer surgeries. With this, may I now take the privilege of inviting Dr. Rajiv Borle, sir, Honorable Vice Chancellor, to deliver the welcome address. The chief guest of today's function, Honorable Shri Nitinji Gadkari, Honorable Chancellor of the University, Shri Dattaji Meghe, who is going to preside over the function, Honorable Member of Parliament, Varda Constituency, Shri Ramdasji Tadas, Honorable Guardian Minister of Varda District, Honorable Shri Sunilji Kedar, the members of Legislative Assembly from different constituencies of Varda district, Honorable Shri Ranjitji Kamble, Shri Pankajji Bhoyer, Shri Dadarauji Keche, Shri Samirji Kunawar, member of Legislative Assembly from Dhamangao constituency, Shri Pratapji Adsad, Sagarji Meghe, member Hingna constituency, Shri Samirji Meghe, and in whose memory this cancer hospital is being created, late Shri Siddharth Gupta, his esteemed mother and wife, they have graced this occasion, and so as Radhika's parents have also come here. Invitees, members of the faculty, students, members of the media, ladies and gentlemen. It gives me an immense pleasure today that the dream seen by our Chancellor about 31 years back of establishing a super speciality hospital in this barren place, small place like Sawangi Meghe Varda, has come true today. Apart from establishing a high-end super speciality hospital, catering to all the super speciality services, running super speciality educational programs, now this is another feather in the cap that today we are inaugurating the Siddharth Gupta Memorial Cancer Hospital, which is 20-bedded, state-of-the-art cancer hospital having all high-tech facilities of surgical oncology, medical oncology, radiation oncology, and if everything goes well, within coming 5 years, we will have PET scan, gamma knife, and all the other facilities. It is all with the blessings of our Chancellor, the vision of our Chancellor, and the dedicated efforts put by Sagar sir, Ved sir, and all the faculty members in this particular institution. As far as the cancer care is concerned, having spent 40 years in cancer care and operating head neck cancers, I have realized doing heroic surgeries may satisfy your own ego, but it doesn't serve any purpose. The basic purpose is prevention of the cancer that can come with public education, orientation, awareness, early detection, which is a key to the success, and the results at our center are comparable to any international accredited center when the patient comes early. The basic challenge is 80 to 90% cases coming to our OPDs are stage 3 or stage 4 cancer, where the outcomes are very, very poor. And even if we cure the cancer or make the patient cancer-free, the morbidity and the quality of life is so severely compromised that the person loses social acceptance and his livelihood. The purpose of this particular cancer hospital will be serving in all the domains of cancer care, right from public awareness, education, prevention, early detection, to the high-end therapy, including the palliative care. Because I have seen patients having huge recurrences, stinking, people don't want to keep them at home, they just dump them in hospital and run away, the relatives run away. They have maggots and a very miserable life. So we have to make their life, even if we cannot save him,
at least the dignity of human life is to be protected. With this motto, we are going to start this cancer hospital. May I take just 1 minute more to highlight about the initiative taken by the university in terms of the newly notified national education policy by Government of India, where Atmanirbhar Bharat, we have started many courses which have lateral entry, which have early exit, which are choice-based credit systems, and the very purpose of starting this, creating the super specialty manpower does not suffice unless you have got supporting manpower, trained nurses, trained technicians, and all such courses will be started under the ambit of the university to complete the 360-degree healthcare circle in the field of cancer. With this, I once again compliment all of you, congratulate everyone involved in this effort, and I am so very happy Dr. Nitin Bola, who is my postgraduate student and now professor and head, he is ably heading the cancer unit as a director of the cancer unit. So it is something like dream come true for me. Thank you very much for coming. Thank you very much. Thank you, sir. We are privileged to have amongst us a very young, dynamic leader, Sri Samiji Meghe. Sir believes in being updated and empowered with knowledge. He has a strong commitment to serve humanity and has led the university to scale new heights. With this, may I now take the privilege of inviting Sri Samiji Meghe, sir, Honorable MLA from Hingna constituency and Board of Management, to address the gathering. Sir. मंचावर उपस्थित आदरणीय गडकरी साहेब, उपस्थित केदार साहेब, उपस्थित आमचे मार्गदर्शक, आमचे प्रेरणास्थान आदरणीय मेघे साहेब, तडस साहेब, उपस्थित पंकज भोयरजी, समीर कुंदावारजी, दादाराव केचेजी, जिल्हा परिषदच्या माननीय अध्यक्षा सरिताताई, उपस्थित रणजित भाऊ, प्रतापजी, माझे मोठे बंधू सागरजी, मंचावर उपस्थित आमच्या गुप्ता काकू, उपस्थित राधिका, मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित बंधू भगिनींनो, मित्रांनो, मी जेव्हापासून इथं आलो तेव्हापासून वेगवेगळ्या गोष्टी माझ्या कानात आल्या की सिद्धार्थ गुप्ता कोण. कोणाला असं वाटत होतं की तो फार मोठा इंडस्ट्रियलिस्ट आहे, कोणाला असं वाटतं की हा कोण, हा एक मोठा सस्पेन्स क्रिएट झाला आहे. पण मी सांगू इच्छितो की सिद्धार्थ गुप्ता हा माझा वयाच्या 13व्या वर्षापासूनचा माझा मित्र होता आहे. 1978 7 ऑगस्टला त्याचा जन्म झाला आणि वयाच्या 13व्या वर्षी मी जेव्हा 7वीत होतो सेंट फ्रान्सिस डिसेल्स हायस्कूलमध्ये, तेव्हा त्याची माझी मित्रता झाली आणि तेव्हापासून आम्ही सोबत शिकलो. ग्रॅज्युएशनपर्यंत आम्ही सोबत शिकलो आणि तो फार कष्टकरू होता. एका अशा फॅमिली बॅकग्राऊंडमध्ये ज्यांनी फार कष्ट होती, पण त्यांनी फार मेहनत केली आणि हार्डवर्किंग होता. आणि त्यांनी आपलं पहिले कन्स्ट्रक्शनमध्ये काम चालू केलं आणि त्याच्यानंतर त्यांनी 16 फेब्रुवारी राधिका, मुझे वो साल याद नहीं है, पर 16 फेब्रुवारीला त्यांनी राधिकाशी लग्न केलं आणि ह्या दोघांनी इंटिरियर डेकोरेशनच्या कामामध्ये एवढं नाव कमवलं साहेब की हे फक्त नागपूर नव्हे तर सेंट्रल इंडियामध्ये यांचं नाव फार मोठं झालं. आपल्याला आठवत असेल साहेब, आपण माझ्या कार्यालयाचं उद्घाटन केलं, तेही कार्यालयाचं पूर्ण काम राधिका आणि सिद्धार्थनी केलं. आणि 2019च्या एप्रिलमध्ये
त्याला कॅन्सर डिटेक्ट झाला. त्याचं ऑपरेशन झालं, तो बरा झाला. मला अजूनही आठवतं की सप्टेंबर 2019 मध्ये त्याला रिलॅप्स झालं आणि बघता बघता आमच्यासोबत खेळणारा, नेहमी आनंदात राहणारा, रोज शनिवारी बटर चिकन खात हसत खेळत आमच्यामधनं निघून गेला. आणि साहेब, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, सप्टेंबरमध्ये रिलॅप्स झाला, पण ऑक्टोबरच्या इलेक्शनमध्ये तो मला त्या परिस्थितीत मतदान करायला आला. आणि आम्हाला असं वाटलंच नाही की तो निघून जाईल, पण तो निघून गेला. म्हणतात की देवाला चांगल्या लोकांची गरज आहे, आणि खरंच त्याला तो चांगलाच होता, त्याच्यात काही दुमत नाही. म्हणून बहुतेक देवाला त्यांनी मागून घेतलं. आणि कोइन्सिडन्स असा झाला साहेब की आम्ही पण कॅन्सर हॉस्पिटल उघडण्याचा एक मानस झाला, काम सुरू झालं. आणि मी सागरभाऊंना विनंती केली की म्हटलं, सागरभाऊ हा माझा अत्यंत, सागरभाऊ नाही माहीत आहे त्याचं, तो लहानपणीपासून आम्हाला सोबतच बघायचे. आणि मी त्यांना विनंती केली की ह्या हॉस्पिटलचं नाव आपण सिद्धार्थ गुप्ताच्या नावाने करू. आणि मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो, आणि सगळ्यांचे इथं बसलेले, की त्यांना ती माझी विनंतींनी त्यांना मान दिला. आणि ह्या हॉस्पिटलचं नाव सिद्धार्थ गुप्ता असं ठरवण्यात आलं. इथे माझे लहानपणीपासूनचे मित्र जे आम्ही सगळे राहायचो तेही आज उपस्थित आहे. त्या सगळ्यांच्या माध्यमात मी आपल्या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Extremely touched by your friendship and story, and pray to the Almighty to give strength to the family. Going ahead, it is my privilege to introduce an enigmatic and most intriguing personality here amongst us. He is a polymath, an epitome of ingenuity, the guardian of this university. Sir is an illustrious member of the medical fraternity in various national as well as international bodies. He has created a renaissance in the medical education in the country as well as abroad, and can be rightly defined as one of the finest sculptors of present-day medical education in the country. With this, I take the honor of inviting Dr. Ved Prakash Mishra, sir, Honorable Pro-Chancellor of Datta Meghe Institute of Medical Sciences, deemed to be university, to address the esteemed gathering. Sir, please. Learned presiding person of this inaugural ceremony of late Siddharth Gupta Memorial Cancer Hospital, learned Chancellor of this university, Shri Dattaji Meghe, the learned chief guest, a doyen of developmental profile of this country, and Union Minister, a pride for all of us, my esteemed friend, Shri Nitin Gadkari ji, a learned brother of mine and minister in the government of Maharashtra, esteemed Sunil ji Kedar, learned dignitaries seated on the dais, ladies and gentlemen. The sentiments which have been echoed by Shri Samir ji Meghe, and the grace and grandeur, the essence of magnanimity which has been extended so liberally by Shri Sagar ji Meghe, indicates the charismatic dimensions of large-heartedness and commitment that they harbor in terms of catering to the larger public cause, including catering to the committed emotionality. I have a great privilege in placing across to all of you that you and me, in terms of the disease burden, we are overburdened.
India as a country, Gadkariji, is required to face double burden of the diseases. At one end, we are not only required to be tackling the lifestyle disorders, which are rampantly increasing and multiplying. But unlike the developed world, the communicable diseases are also taking the toll of our resources in a huge way. Therefore, the disease burden that this country as a whole is required to be catering to turns out to be a huge and gigantic burden as against when interpolated against the scanty resources, the marginalized resources, which are by and large insufficient to cater to the required fulfillment of legitimacy of expectation. And therefore, the model to which I have great pride in subscribing to, Gadkariji himself has taken the initiative and catered, has been public-private partnership in the domain of healthcare. In a meaningful manner, in a win-win situation, for the purposes of targeting the dual burden and really catering to the cause of legitimate expectations of the people at large in this country. Developmental profile of this country in translation of the welfare state cannot be completed until and unless we realize the trinity of three important parameters. The real essence of the development of this country, in my humble opinion, lies in catering to the cause of health, catering to the cause of education, and catering to the cause of agriculture. This is the grandeur trinity against which the entire developmental profile of the country can be vested on. And therefore, the state, which has its own limitations in terms of the precious little resources, they need to be supplemented. And that supplementation does not come in the form of only private capital. Believe me, I am one who absolutely trusts and believes that state, with a complementary state, can make a unified state in a real essence and a unified reality. It is in that context, I was just talking it out to Sunil Kedarji, that it is not only just the public-private interaction in the domain of healthcare. There is yet another important integration, Nitinji, which is mandatory for us to evoke. N number of private care hospitals which are rendering yeoman service to the cause of healthcare of this country, but they have not yet been linked with the academic profiling in this country. Academics and healthcare services in the domain of governmental setup and teaching setup, they are integrated. But in general, they aren't. The classical example is healthcare services without the intonation of academics will never be in a position to cater to the cause of research, development, and growth. The two operating in isolation. Imagine today, if you look into the 13th five-year plan end report and distribution of the resources in terms of the public sector and private sector, the government of India figures themselves speak that 81.46% of the healthcare sector today is in the private capital, and it is only 19.42% which is in the public sector. Which means what, Nitinji? It objectively means that 80% of the population in terms of reality is being catered by 20% of the facilities, and 20% of the population is being catered by 80% of facilities. And in this, if we do not cater to the cause of research and development, if we are not in a position to invoke cost and effective realizations, if we are not in a position to work out cost effectivity ratio, and if we are not able to extrapolate cost benefit into nations, perhaps this reversal of paradigm in terms of inequity, we will never be in a position to bridge. Therefore, my humble submission, which in the platform of this university, which is a classical example of quality healthcare and extraordinary academics as a teaching institution, why the model of integration of, just as public-private partnership has come to evoke a huge response in augmenting the quality of healthcare, but quality of developmental profile in the domain of newer knowledge, newer researches, cost-benefit, intonation of availability, affordability. Affordability will never descend from heaven. ये कहना बहुत आसान है कि आम आदमियों की आवश्यकताओं की परिपूर्तता के लिए हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, परंतु उस प्रतिबद्धता के लिए आवश्यक अन्वेषण कहाँ होगा, कैसे होगा, क्यों कर होगा, उसके वातावरण के लिए जिस इंटीग्रेशन की आवश्यकता है, उस दिशा के अंतर्गत जब तक हम पॉलिसी फ्रेम के अंतर्गत वस्तुस्थितियों का निरूपण करने का प्रयास नहीं करेंगे, मित्रों, बात आधी और अधूरी रह जाएगी। आज नितिन जी यहां पर उपस्थित हैं,
सुनील भाई यहां पर उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर प्रामाणिकता के साथ पॉलिसी फ्रेम में इस बात को बसाना अनिवार्य है। आज भी नितिन जी इस देश का 80% क्लिनिकल मटेरियल रिसर्च डोमेन से बाहर है। मुझे इस बात का गर्व है कि कोविड के 19 महीनों के अंतर्गत जो रिसर्च हुआ, दुनिया के अंतर्गत WHO ने जो स्टैटिस्टिक जारी किया, मैं केवल विद्यापीठ की आवश्यकताओं की अनुरूपता को व्यक्त करने के लिए नहीं, इन 18 महीनों के अंतर्गत आपसे निवेदित करना चाहता हूं। WHO ने फिगर रिलीज किए कि पूरी दुनिया में 21,000 पब्लिकेशंस निकले, जिन पब्लिकेशंस के अंतर्गत 6,000 पब्लिकेशन हिंदुस्तान से निकले। हम दुनिया के अंतर्गत 5वें रैंक के अंतर्गत आए कोविड रिसर्च में। पहला नंबर USA का, दूसरा नंबर चाइना का, तीसरा नंबर UK का, चौथा नंबर इटाली का, पांचवा नंबर हमारा। 6,343 research papers on COVID came to be published through India, of which 21 institutions contributed to the cause of that. Among those 21 institutions, 9 were public sector and 12 were private sector. And All India Institute of Medical Sciences, highest catering institution, 469 publications. Number 2, PGI Chandigarh, 317 publications. Number 3, Datta Meghe Institute of Medical Sciences, 142 publications. What I am trying to tell you is, publications alone, scientific work alone, research work alone, मैंने अनेक बार आपको कहते हुए सुना है नितिन जी कि रिसर्च के माध्यम से इस देश के अंतर्गत एफोर्डेबिलिटी का निर्माण होगा। बिना उसके एफोर्डेबिलिटी ये केवल एक पॉलिटिकल स्लोगन बनकर के रह जाएगी, जमीनी हकीकत के अंतर्गत उसका रूपांतरण संभव नहीं। अगर इस रूपांतरण के लिए वो 80% क्लिनिकल मटेरियल जो आज प्राइवेट हेल्थ केयर में है लेकिन रिसर्च के लिए उसका उपयोग नगण्य है, उसे किस तरीके से शैक्षणिक संदर्भों के साथ जोड़कर उसको उस परिधि में बिठाकर उसका औचित्यपूर्ण यूटिलाइजेशन रिसर्च के अंतर्गत हो। आवश्यकता है कि जिस मॉडल को आपने निर्धारित किया और इतने सुचारू रूप से आज वो चल रहा है, उसके अंतर्गत एक और मॉडल को जोड़े जाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगा कि आज का ये मौका इस यूनिवर्सिटी के प्रांगण के अंतर्गत आपकी उपस्थिति में मैं अपनी ओर से जो मैं अल्प बुद्धि से सोच पाया उसे आपके सामने निवेदित करूं। अगर आपको लगता है कि इसके अंतर्गत उपयोगिता का कोई संकेत है, कृपया इसके ऊपर में हमें विचार करने की आवश्यकता है। इसकी सारी दीर्घकालीन और अल्पकालीन व्यवस्थाओं का निरूपण मैंने किया है। मैं वो कंसेप्ट पेपर आपको निश्चित तौर पर इस विद्यापीठ की ओर से दूंगा। अगर विचारणीय लगा तो उस पर निश्चित विचार करके आवश्यक कदम उठाए जाएं। आज इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के अंतर्गत आप सभी की उपस्थिति का प्रामाणिकता से स्वागत करते हुए, इट विल डेफिनेटली बी अ सेंटर विच विल बी फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एंटायर रीजन इन द डोमेन ऑफ कैंसर केयर इन अ मीनिंगफुल वे, इन अ कोजेंट वे, इन अ क्रेडिबल वे, इन एन अवेलेबल वे, इन एन एक्सेसिबल वे, एंड अबव ऑल Dattaji Meghe as he stands for in absolutely an affordable way. That is what we look to. Thank you very much. God bless you all. Thank you so much, sir, for your very inspiring speech and blessings. We have the pleasure to acquaint a towering and modest personality to this grand gathering, Shri Ramdas Ji Tadas, Honorable Member of Parliament from Wardha constituency. Sir has always been very committal and upfront on his views to uplift the cause of home constituency. So we invite you for your address. कॅन्सर हॉस्पिटलच्या या लोकार्पण प्रसंगी उपस्थित आमचे नेते केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी साहेब, कुलपती तथा माजी खासदार आदरणीय दत्ताजी मेघे साहेब, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय सुनीलजी केदार साहेब, रणजितजी कांबळे, आमदार समीर कुणावरजी, आमदार दादारावजी केचे, आमदार पंकजजी भोयर, डॉक्टर वी एस प्रकाशजी मिश्रा, आमदार प्रताप अडसड, माजी आमदार सागरजी मेघे, आमदार समीरजी मेघे, डॉक्टर राजूजी बोरले, डॉक्टर ललितजी वाघमारे, संदीपजी श्रीवास्तव, उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनींनो, वर्धा जिल्ह्यामध्ये प्रथमच अशा प्रकारचे जगविख्यात कॅन्सर हॉस्पिटल सुरू होत आहे, कौतुकास्पद बाब आहे। या जिल्ह्यात फक्त साहेबांनी एक छोटंसं रोपटं या सावंगी मेघे
या ग्रामीण भागामध्ये हॉस्पिटलच्या माध्यमातून लावलं होतं आणि पाहता पाहता याचं रूपांतर वटवृक्षात झालं आणि आज ज्याची गरज होती ते कॅन्सर हॉस्पिटलसुद्धा या ठिकाणी काढण्यात आलं. मला आठवते 1985 मी नगराध्यक्ष होतो आणि नगराध्यक्ष असताना कॅन्सरचे पेशंट आम्ही मुंबईला घेऊन जायचे आणि त्यावेळेस आम्हाला किती त्रास व्हायचा त्या पेशंटसोबत राहणं, त्याला खोली पाहणं. परंतु आज या ठिकाणी या कॅन्सर हॉस्पिटलच्या माध्यमातून एक सुविधा निर्माण झाली आहे. यापूर्वीसुद्धा करोना काळामध्ये या हॉस्पिटलनं फार मोठं मदत करण्याचं काम केलं. या ठिकाणी उदय मेघे आहे. जवळजवळ या दुसऱ्या लाटेमध्ये, पहिल्या लाटेमध्ये तर आपण थोडं बचावलं, पण दुसरी लाट हे फार भयंकर होती आणि दुसऱ्या लाटेमध्ये ज्यावेळेस पेशंट यायचे त्यावेळेस 12 असो, 1 वाजो, 2 वाजो, त्यावेळेस आम्ही फोन करायचे उदय मेघेंना. त्यावेळेस रात्री उठून त्या पेशंटची व्यवस्था करायची. अशा काळात ज्यावेळेस पेशंटजवळ कोणी जात नव्हता, वडील मुलापाशी जात होते, मुलगा वडिलापाशी जात होता, कुटुंब अलग होत होतं, अशा वेळेस मात्र हॉस्पिटलनं रुग्णाला सामावून घेण्याचं काम केलं. एक महत्त्वाचं काम त्यावेळेस केलं, कारण ते मी जवळून पाहिलं आहे. साहेब, गडकरी साहेबाला माझी एक मागणी आहे. साहेब, आपण उड्डाणपूल केला, लवकरच उड्डाणपूल होईल, आता मार्गी लागला आहे. त्यानंतर सावंगी टी पॉईंटपर्यंत रोड आला, पण सावंगी टी पॉईंटपासून सालवटपर्यंत म्हणजे हॉस्पिटलपर्यंत 4 पदरी रोड येणं महत्त्वाचं आहे, कारण वाहतूक फार आहे. या ठिकाणी पेशंट येते, दूरदूरचे पेशंट येते. मी पाहिलं करोना काळात मध्य प्रदेश असो किंवा आजूबाजूच्या राज्यातून पेशंट या ठिकाणी आले आणि त्यावेळेस रहदारीच्या माध्यमातून फार मोठी गर्दी होती. अशा वेळेस आपण चौपदरी रोड या ठिकाणी दिला शहर फंडातून, तर रुग्णासाठी सुद्धा आणि येण्यासाठी एक चांगलं होईल, कारण पुढं MIDC आहे, देऊ MIDC आहे. मी पुण्याचं दत्ताभाऊ यांचा मनापासून आभार मानतो की जे सुविधा या ठिकाणी पाहिजे होती ते सुविधा आपण करून दिली. हजारो लोकांचे आपल्याला आशीर्वाद आहे आणि म्हणूनच ज्या ज्या वेळेस आपण बोलवता त्या त्यावेळेस आम्ही पक्षभेद विसरून, आज आपण पाहतो फुल गौरव आहे, म्हणजे काँग्रेस असो, भाजप असो, सर्व आम्ही या ठिकाणी आहे, आपल्या प्रेमापोटी आहे. कारण आपण या जिल्ह्याचं जे दायित्व या ठिकाणी सातत्याने आपण ठेवलं, ते दायित्वाला कोणी विसरणार नाही. मी पुरेचा आपला मनापासून आभार मानतो आणि माझ्या शब्दाला विराम देतो. जय हिंद. Thank you so much, sir. We would like to introduce to the House Shri Sunil Ji Kedar. Sir is the Cabinet Minister for Animal Husbandry, Dairy Development, Sports and Welfare in the Government of Maharashtra. So please kindly address the gathering. कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी आणि ज्यांनी ह्या हॉस्पिटलचं उद्घाटन केलं, केंद्रीय मंत्री सन्मान्य आदरणीय नितीन गडकरीजी, या कुलगुरू म्हणू की दत्ताभाऊ म्हणू की तुमच्या आमच्या सगळ्याच्या त्या ठिकाणी समाजामध्ये देणं काही लागतं हे कृतीतनं शिकवणारं व्यक्तिमत्व सन्मान्य श्री दत्ताभाऊ मेघेजी, प्रो व्हाईस चान्सलर वेदप्रकाश मिश्राजी, ज्यांनी संपूर्ण पॉलिसीवरच अत्यंत अधिकारवाणीने आपलं वक्तव्य केलं, सन्मान्य श्री वेदप्रकाश मिश्राजी, माननीय खासदार रामदास तडसजी, माननीय आमदार रणजित कांबळेजी, माननीय आमदार समीर कुनावारजी, माननीय आमदार पंकज भोयरजी, माननीय आमदार दादाराव केचे, माननीय आमदार प्रताप अडसळजी, माननीय आमदार समीर मेघेजी, जिल्हा परिषदच्या अध्यक्षा सौभाग्यवती गाकरीताई, आमचे सहकारी मित्र श्री सागर मेघेजी, या मंचकावर बसले इतर सगळे मान्यवर, उपस्थित बंधू भगिनी मित्रांनो,
आपण या कार्यक्रमाला आवर्जून मला इथं निमंत्रित केलं त्याबद्दल दत्ताभाऊ आणि त्या सहकार्याचा सागरचं मनापासून आभारी. मी वेदप्रकाश मिश्राजी साहेबांचं नीट ऐकत होतो आणि ही वॉज जस्ट गिविंग ऑल दिस पॉलिसीज अँड व्हॉट शुड बी डन, व्हॉट शुड बी नॉट डन अँड हाऊ शुड बी गो अहेड. पण एक गोष्ट आपण मान्यच केली पाहिजे. माननीय गडकरी साहेबांचा 2 मिनिटाचा वेळ घेतो त्याच्या अनुमतीने. मला माहिती आहे आपल्याला थोडं जायचं आहे, पण कोरोनाच्या काळामध्ये जगामध्ये सगळीकडे हाहाकार होता. जो देश 75 वर्ष अगोदर स्वतंत्र झाला होता, स्वतंत्र झाल्यावर त्यावेळेस या देशात जो रिसोर्सेस किती होते सांगायची गरज नाही. प्रत्येक अभ्यास करणाऱ्या माणसाला त्याची पूर्ण त्या ठिकाणी कल्पना आहे. जगामध्ये डेव्हलप कंट्री ज्याला आपण म्हणतो, अत्यंत प्रगतिशील किंवा आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या देशाची सुद्धा कोरोनामध्ये किती हाल अपेष्टा झाल्या आपण सगळ्यांनी पाहिलेल्या आहे त्या ठिकाणी. पण कधी विचार करा की जो देश 75 वर्ष अगोदर स्वतंत्र झाला, ज्या देशामध्ये त्यावेळेस साधन सामुग्रीची व्यवस्था काय होती, ज्या देशाची लोकसंख्या बाकी सगळं नाही पण लोकसंख्या एवढी झपाट्याने वाढते की त्याचे वेगवेगळे परिणाम आपण सगळे पाहतो. देश स्वतंत्र झाला त्यावेळेस या देशाची लोकसंख्या 35-40 कोटीच होती आणि आज जवळजवळ 130 कोटी आहे. अशा या सगळ्या परिस्थितीमध्येही आपल्याजवळ असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्येही 130 कोटी जनतेचा सांभाळ केला आणि जगामध्ये व्हॉट यू सेड वी आर द 5th नंबर आपण अत्यंत चांगला सांभाळ केला आणि जगाने याची त्या ठिकाणी कौतुकसुद्धा केलं आहे. आपल्याला मान्यच करावं लागेल. याचाच अर्थ असा की या देशातील असलेला मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मेडिकलमध्ये काम करणारे डॉक्टर्स आणि त्याच्यासोबत पॅरामेडिकल स्टाफ यांनी स्वतःच्या जीवाचं रान करून स्वतःचं कौशल्य हे त्या ठिकाणी प्रशस्तीपत्र नाही पण ह्युमॅनिटीच्या माध्यमातून उभं केलेलं जगामध्ये सिद्ध करून हे सुद्धा मान्यच केलं त्या ठिकाणी. वी हॅव प्रूव्हन अवरसेल्फ मिस्टरजी, वी हॅव प्रूव्हन अवरसेल्फ की येस आम्ही जे शिकलो, जसं जगामध्ये ह्या देशातले IT इंजिनियर्स जगामध्ये स्वतःचं त्या प्रदूषित सिद्ध करत, तसं यावेळेस कोरोनाच्या काळामध्ये ह्या देशातील डॉक्टर्सनी मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरने त्यांनी सिद्ध करून दाखवलं. त्याबद्दल त्यांचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी. शब्द अपुऱ्या हे म्हटलं तर चुकीचं होणार नाही. आपण या ठिकाणी कॅन्सर संबंधी एक चांगली व्यवस्था उभी केली. जिल्ह्याचा पालकमंत्री असताना मनापासून आपलं कौतुक करतो, आपल्याला आभारी मानतो. कॅन्सर हॉस्पिटल किती गरज आहे, कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये त्या ठिकाणी असलेल्या वेगवेगळ्या विषयाचं किती महत्त्व आहे हे मी जवळ ओळखतो. माननीय गडकरी साहेबाला त्याचा अभ्यास आहेच, कारण मी बरेचदा त्यांना त्रास देत असतो. त्यासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये मी गडकरी साहेबाचं नेहमी मार्गदर्शन करतो, त्यांच्याकडे मदतही मागतो आणि वेळप्रसंगी त्याला त्रासही खूप देतो त्या ठिकाणी. आणि एक आमदार आणि सांगायला हरकत नाही की काल त्यांनी मला का फोन करावा. काल मी पुण्यामध्ये होतो, एका फंक्शन कार्यक्रमात होतो. व्यक्तिमत्वाचं आपल्याला सांगतो, आपण जे सांगितलं मिश्राजी गोष्ट, व्यक्तिमत्व कसं त्या ठिकाणी असतं म्हणून, आणि एखादं व्यक्तिमत्व समाजासोबत कसा जुळून त्या ठिकाणी राहतो. काल मी पुण्यामध्ये होतो, एक वेगळ्या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री चालू होतो. मला स्टेजवर बसले साहेबांचा फोन आला, निरोप आला. म्हटलं जरा भाषण आटोप तर मग फोन करतो. फोन केला, मग त्याला सांगितलं. त्यांनी मला आता सांगितलं, सुनील, राज्य शासनाकडं कॅन्सरच्या दृष्टिकोनातून आज जो त्यांनी आउटले आहे याचा सगळ्याचा हिस्सा तुकडोजी कॅन्सर हॉस्पिटल लवकर मिळवून घे, जेणेकरून त्या तुकडोजी हॉस्पिटलमध्ये येणाऱ्या त्या रोग्यांचं त्या ठिकाणी व्यवस्था होईल. आणि याला म्हणतात त्या ठिकाणी लोकांसाठी जगणारं व्यक्तिमत्व. आपण रामदास तळसाहेब आपण जे सांगितलं आता की सन्मान्य गडकरी साहेब इथे आम्ही सगळेजण का येतो, याचं कारणच त्या ठिकाणी आहे. हे व्यक्तिमत्व असं आहे. हे व्यक्तिमत्व स्वतःच्या जीवनामध्ये एका पायरीवर पोचल्यानंतर विचार करतो की मी उभा झालो कायसाठी, समाजाचं मला देणं घेणं आहे की नाही. त्या ठिकाणं प्रत्येक माणसं आपल्या जीवनामध्ये स्वतःसाठी जगतोच, पण दुसऱ्यासाठी जगण्यामध्ये काय आनंद आहे हे गडकरी साहेबांनी आपल्या कर्तृत्वानं ह्या महाराष्ट्राला आणि ह्या राष्ट्राला शिकवून दिला. ही गोष्ट आपण मान्यच केली पाहिजे त्या ठिकाणी. आणि आज आणि म्हणूनच आम्ही त्या ठिकाणं सगळे बाजूला असतो. आपल्याला माहिती आहे की आम्ही ह्या वेळ प्रसंगी आला सगळे बाजूला हजर होऊन जातो, पुढे सुद्धा होत राहू असं आवर्जून सांगतो. जिल्ह्याचा पालकमंत्री असताना आपण दत्ताभाऊ अत्यंत चांगला आणि विशेषतः सागर आणि अत्यंत आणि समीरनी जो ह्या ठिकाणी एक पाऊल उचललं त्याला शुभेच्छा देतो. आणि हा दृष्टिकोन मेघे परिवारकडनं समाजातल्या इतर व्यक्तींनी सुद्धा समाजाला आमचं काही देणं आहे हे शिकत राहावं अशा प्रकारची अपेक्षा बाळगतो आणि आपल्या शब्दाला विराम देतो. Thank you so much, sir, for your very inspiring and realistic speech. I would like to introduce to this august and esteemed gathering the chief guest of today's function. His concern for the nation's success and progress is beyond comprehension.
He takes personal stock and assessment of every project, diving into the minutest of details of the works. He ensures that the projects put and planned on board are being actively pursued and implemented across the nation. His experienced guidance, thoughtful inputs, brilliant solutions have helped the nation bring in the best and the most complicated projects with on-time and world-class culmination. With this, we earnestly request Sri Nitinji Gadkari, Union Cabinet Minister for Road, Transport and Highways, Government of India, to kindly address the eminent gathering. Sir, please. आदरणीय दत्ताभाऊ, माझे मित्र डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र, पालकमंत्री सुनील केदार, खासदार रामदास तडस, आमदार, सर्व सन्माननीय आमदारगण, जिल्हा परिषदच्या अध्यक्षा, त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित महाविद्यालयाचे डीन समीर मेघे, सागर मेघे आणि उपस्थित सर्व बांधवांनो आणि बहिणींनो, सर्वप्रथम मी मेघे साहेबांचं अभिनंदन करतो आणि धन्यवाद देतो की त्यांनी आमच्या विदर्भामध्ये, विशेषतः वर्धा जिल्ह्यामध्ये अकोल्यापासून, अमरावतीपासून, यवतमाळ, वाशिमपासून तर इकडे चंद्रपूर, गडचिरोलीपर्यंत आणि वर्धा जिल्ह्यातल्या गोरगरीब जनतेची सेवा करण्याच्या दृष्टीने या भव्य हॉस्पिटलचं निर्माण केलं. या हॉस्पिटलची व्याप्ती एवढी वाढली की आज या ठिकाणी कॅन्सर हॉस्पिटलची देखील सुरुवात झालेली आहे. खरं म्हणजे आज गरीब माणसाकरता डॉक्टरकडे जाणं कठीण झालेलं आहे. डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा यांनी जे सांगितलं ती गोष्ट एकदम खरी आहे की गव्हर्नमेंटमध्ये बजेटमध्ये खूप कन्स्ट्रेंट आहेत. पिण्याला पाण्याच्या योजनेकरताही पैसे कमी पडतात आणि त्यामुळे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपशिवाय पर्याय नाही आहे. त्यामुळे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप म्हणजे समाजाच्या लोकांनी समाजाच्या सेवेकरता विविध प्रकारची इन्व्हेस्टमेंट केल्याशिवाय आपण समाजाला सस्टेनेबल ग्रोथ आणि सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर देऊ शकत नाही. द इन्स्पायरेशन बिहाइंड प्रायव्हेट पब्लिक पार्टनरशिप is basically inspiration and motivation for the poor people. Those who are socially, economically, educationally backward, and those who have very difficult for them, which is not affordable for them to take the medical treatment. And that is exactly the principle behind the highway. When I am working for road construction, once upon a time I remember in assembly, आर पाटील आणि जयंत पाटील दोघांनी मला प्रश्न विचारला होता की तुम्ही सगळं BOT करता तर मग सरकार देखील BOTवर चालवायला का देत नाही. तेव्हा मी त्यांना म्हटलं की मी जर मुंबईचे उड्डाण पूल, वरळी बांद्रा आणि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवेचे पैसे वाचवले आणि ते पैसे मी 16,000 महाराष्ट्रातल्या गावांना पक्के रस्ते जोडण्याकरता दिले, ते जर मी हे पब्लिक प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट जर केले नसते तर त्या गावातल्या लोकांना रस्ते जोडण्याकरता पैसे देता आले नसते. आणि म्हणून दत्ताभाऊंनी त्यांच्या या सर्व कार्याची सुरुवात करत असताना कोविडच्या काळामध्ये खरोखर आपल्या इथल्या जनतेची किती कठीण स्थिती होती याचा आपल्या सगळ्यांना अनुभव आहे. ऑक्सिजनचा अभाव होता, औषधांचा अभाव होता, हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करण्याकरता जागा नव्हती. आमच्या केळवतचा एक कार्यकर्ता आहे, तो तब्येत सिरियस झाली, चंद्रपूरला होता. मी सागरला विनंती केली, त्याला चंद्रपूरहून आणता आणता मधल्या रस्त्यात तो चालला गेला. असे अनेक लोक मृत्युमुखी पडले. ऑक्सिजन नव्हतं. डॉक्टर लोक वाट पाहत राहायचे की ऑक्सिजनचा ट्रक केव्हा येईल. आपण विमानामध्ये ट्रक घालून विशाखापट्टणमला पाठवले आणि ऑक्सिजन आणला आणि मोठ्या मुश्किलीने लोकांचे प्राण वाचलेत. पण त्या काळामध्ये दत्ताभाऊ तुमच्या या इन्स्टिट्यूटने खरोखर खूप गरीब लोकांचे प्राण वाचवले. नागपूरला हिंगण्याला असणारी वैद्यकीय सुविधा असेल किंवा वर्धेची असेल, या सगळ्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर
सागरच्या नेतृत्वाखाली खूप चांगली सेवा तुम्ही दिली, त्याचं ऋण समाज कधी विसरू शकणार नाही. डॉक्टर, नर्सेस, मेडिकल, पॅरामेडिकल स्टाफ, सिक्युरिटीपासून सगळ्या प्रकारचे कर्मचारी यांनी त्या काळात जर कष्ट घेतले नसते तर अनेक लोकांना आपलं प्राण गमावलं असते. मला माहिती आहे की डॉक्टर मिश्रांनी सांगितलं ती गोष्ट खूप खरी आहे. मी प्रधानमंत्र्यांशी बोलत असताना मी त्यांना म्हटलं की आपल्याकडे व्हेंटिलेटर नाही आहे. तर त्यांनी मला प्रश्न विचारला की नितिन जी आपको पता है कि देश में कितने वेंटिलेटर हैं? तो मैं बोला 10-15 लाख होंगे. क्या बात करते हो, देश में केवळ 17,000 वेंटिलेटर आहे. हे ऐकल्यावर मला आश्चर्य वाटलं. आणि त्यावेळी आम्ही 500 व्हेंटिलेटर विशाखापट्टणमच्या याच्यातून आणून अनेक हॉस्पिटलला डोनेशनमध्ये दिले की लोकांना प्राण वाचण्याकरता व्हेंटिलेटर मिळाले पाहिजे. आणि म्हणून ही गोष्ट खरी आहे की हेल्थ सर्व्हिसेसमध्ये सरकारी प्रयत्नांच्या मर्यादा आहेत. आणि त्यामुळे स्वाभाविकपणे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात, खरं म्हणजे आज या जिल्ह्यात एवढं मोठं जे कॉलेज आहे, आता यवतमाळ, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, अमरावती इथून लोक इथे येतात. खरं म्हणजे या प्रत्येक जिल्ह्यात एवढी फॅसिलिटी असली पाहिजे, गडचिरोलीत असली पाहिजे. अनेक ठिकाणी मी ते बायपॅक आणि हे आणलेत, 3-1 हजार आणले, डोनेट केले. तर मेडिकल आणि पॅरामेडिकल कोर्सला ते वापरायचे कसे हे देखील माहिती नव्हतं. मग त्याचा व्हिडिओवर कार्यक्रम ठेवला की हे कसं वापरायचं. इतक्या प्रकारच्या समस्या आणि लोकांच्या ह्याच्यात आज मलाही कधी कधी कळत नाही की कॅन्सर हॉस्पिटल जेवढे उघडतात तेवढी संख्या वाढत जाते. म्हणजे लोकांची गर्दी आहेच. काल माझ्याकडे टाटाचे कॅन्सर हॉस्पिटलचे प्रमुख डॉक्टर शर्मा बसले होते. सहज बोलून ते आता पूर्ण 25 हॉस्पिटल टाकून दिले आहेत नॉर्थ ईस्ट आणि सगळीकडे बॅकवर्ड एरियामध्ये. पण आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हॉस्पिटल टाकूनही संख्या का वाढते. तर माझे कॅन्सर हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांना विनंती आहे की आपण कॅन्सर झाल्यानंतर जेवढे उपचार करण्याकरता कष्ट घेतात, तो कॅन्सर होऊ नये म्हणून प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस करून त्याला कसं टाळता येईल याच्याकरता देखील खूप काम करण्याची गरज आहे. आणि मला असं वाटतं की नक्कीच मेघे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली या कॅन्सर हॉस्पिटलहून नक्कीच एक काम होईल. मी समीरला धन्यवाद देईन की आजच्या काळामध्ये कोणी परिवारातले असतं, आईवडिलांनाच तर लक्षात नाही ठेवत, तर मित्रांना लक्षात ठेवणारे कमी आहे. पण आपल्याबरोबरचा मित्र कॅन्सरने गेला याची संवेदनशीलता ठेवून त्याच्या स्मरणार्थ सिद्धार्थ गुप्ता मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटल म्हणून त्याची सुरुवात केली. तो मला जेव्हा भेटायला आला तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की मी त्याच्या स्मरणार्थ हे हॉस्पिटल आम्ही बांधणार आहे. मला खूप आनंद झाला. मी मनापासून समीरला खूप खूप धन्यवाद देतो. कारण मी नेहमी एक संस्कृतचं सुभाषित लक्षात ठेवतो, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम. म्हणजे मी नेहमी सगळ्यांना सांगतो की पॉलिटिक्स इज अ इन्स्ट्रुमेंट ऑफ सोशिओ इकॉनॉमिक रिफॉर्म. द लास्ट मॅन ऑफ द सोसायटी, ज्याला राहायला घर नाही, प्यायला पाणी नाही, अंगावर वस्त्र नाही, खायला अन्न नाही, त्या माणसालाच परमेश्वर मानून त्याची सेवा करणं हीच खऱ्या अर्थाने राजकारण आहे. द ट्रू मिनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स इज नॉट पॉवर पॉलिटिक्स. समाजकारण, राष्ट्रकारण आणि विकासकारण. आणि म्हणून हे सोशिओ इकॉनॉमिक ट्रान्सफॉर्मेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ द हेल्थ सर्व्हिसेस. आणि म्हणून लोकांचे जे प्राण वाचवण्यासाठी जेव्हा आपण प्रयत्न करतो की जे वाचतात आणि ते जेव्हा आपल्याला भेटायला येतात तेव्हा त्याचा आनंद खूप मोठा असतो. माझा एक मोठा ॲक्सिडेंट झाला होता. त्या ॲक्सिडेंटमध्ये माझी गाडी जी होती लाल लाईट, पोलीस प्रोटेक्शनमध्ये लाल लाईटची गाडी आणि सगळी पूर्ण चपकून गेली. ती गाडी जो बघायचा तो म्हणायचा की यात कोणी वाचूच शकत नाही. तर मी ज्यावेळी ती गाडी बघितली, फोटो बघितला, तर मलाही आश्चर्य वाटलं की आपण कसं वाचलो. मी, माझी पत्नी, मुलगा, मुलगी आम्ही सगळे होतो. आणि अनेक लोकांना आश्चर्य वाटलं की मी कसा वाचलो. तर त्यावेळी मला पुष्कळ लोकांनी प्रश्न विचारला. तेव्हा मी सांगितलं की मी आमदार झाल्यापासून मागच्या 18 वर्ष होतो तेव्हा मी सातत्याने हार्टचे ऑपरेशन करायचो. आजही सकाळी माझ्याकडे 11 ऑपरेशन केले, त्याचे फोटो काढायला लोक आली होती. आणि मी नेहमी करत असतो. आता 25,000 ऑपरेशन झाले असतील. आणि मी त्यावेळी ऑपरेशनची व्यवस्था नागपुरात नव्हती.
तर आमदार निवासामध्ये माझी जी रूम होती ती एक प्रकारचा मेडिकल वॉर्ड राहायचा आणि खूप लोक नागपुरातून विदर्भातून ते मुंबईत ऑपरेशन करायला यायचे. मी मंत्री झालो तेव्हाही घरात एक वॉर्ड होता. त्यामुळे ती लोक जेव्हा दुरस्त व्हायची तेव्हा ती खूप आनंद व्हायची. एक तर फार चांगलं उदाहरण मी नेहमी सांगतो, मेघे साहेबांनी आपण त्या कॅन्सरच्या मुलाचं जे काम केलं, माझ्याकडे असंच एक भानुसे नावाचा मुलगा तुमच्याकडे लेक्चरर होता, आता एमटेक झाला तो, आणि तो माझ्याकडे आला देखील माझ्या मुलाच्या वर्गात होता. त्याच्या आई भांडे घासायची आणि वडील मेडिकल चौकात भाजी विकायचे नागपूरच्या. तर तो 84% घेऊन पास झाला आणि माझ्या मुलाला पर्सेंटेज तेवढं नाही मिळालं, 50-51 मिळालं 12वीत. तर मी त्याला म्हटलं, बघ तो तुझा मित्र केवढा चांगला पास झाला, एवढा त्याला पर्सेंट, गरीब आहे, त्याला काही फॅसिलिटी नाही, तो एवढा चांगला पास झाला. शेड्यूल ट्राईबमधला होता, हलबा समाजातला. आणि नंतर अचानक एक दिवस मला कळलं की त्याची तब्येत खूप खराब आहे. त्यावेळी मिसेस दाणे आप जानते होंगे, वो डीन थी मेडिकल की. तर त्यांना मी फोन केला, विभावरी दाणे, आणि मी सांगितलं की माझ्या मुलाचा मित्र आहे आणि त्याची तब्येत खूप सिरियस आहे, काही कळत नाही डॉक्टरना. मला शिक्षकांनी फोन केला, मुलांनी पण केला, तुम्ही याची ट्रीटमेंट करा. आणि 4-5 दिवसात मला त्यांचा फोन आला की साहेब व्हेरी सॉरी, या मुलाला बहुतेक कॅन्सर आहे आणि आता काही हा कठीण आम्हाला वाटतं, तुम्ही याला मुंबईला घेऊन जा. नंतर मी लगेच त्यांच्या सांगितलं, तर आईवडील म्हणाले आमच्याजवळ पैसेच नाही न्यायला. मी म्हटलं तुम्ही काळजी करू नका. मी त्यांना लगेच विमानाने मुंबईला नेलं आणि डॉक्टर अडवाणींची अपॉइंटमेंट घेतली आणि त्यांना सांगितलं की असं आहे, डॉक्टर साहेब याच्यात मदत करा. ते माझ्या घरी होते. अडवाणींनी त्यांना 3 महिने ट्रीटमेंट दिली. तो मुलगा चांगला झाला आणि चांगल्या झाल्यानंतर मी एक दिवस रॉकी हिलला राहत होतो. तर सकाळी 5:30चं विमान राहायचं. मी सकाळी जास्तीत जास्त वेळ झोपून विमानाचा वेळेपर्यंत घरून निघायचो. तर त्याचे आई वडील, त्याचे आजोबा, तो सगळे माझ्या त्या कॅरिडॉरमध्ये उभे होते. मी जायच्या घाईत होतो. तर मला वाटलं पुन्हा सकाळी आल्यावर हे काहीतरी गडबड झाली, आता पुन्हा कॅन्सर सुरू झाला. कारण त्यांनी कॅन्सर जवळपास हळू नाहीसा झाला असं मला सांगितलं होतं, पण सगळे रडायला लागले होते. तर मी त्याला विचारलं काय झालं. तर साहेब डॉक्टर साहेबांनी आता डिस्चार्ज दिला म्हणून आनंद झाला आणि याचे प्राण वाचले. तर त्याचे तो रडत असताना मी त्यावेळी सँडल घालायचो. त्याचं डोळ्यातलं पाणी माझ्या 2 चांबड्याच्या पट्ट्याच्यामधून खाली पडलं आणि मला खरोखर खूप आनंद झाला. नंतर मी वापस आलो आणि वापस आल्यानंतर मग तो मुलगा माझ्याकडे आला आणि म्हणाला की आता मला सर बीफॉर्ममध्ये मी ॲडमिशन घेतो. तर तो बीफॉर्म का होतो, इंजिनियर का नाही होतो. तर म्हणा माझ्याकडे पैसे नाही आहे. तर मी मेघे साहेबांना फोन केला की याची काही फी असेल तर मी भरतो, काही तुम्ही कन्सेशन द्या आणि याला तुम्ही जर शिकवलं इंजिनिअरिंगचा, हा मुलगा गरीब आहे, तो खूप चांगलं होईल. तर सागरने मला सांगितलं की तुम्ही चिंता करू नका, त्याला पाठवा. तो यांच्या मेघे साहेबांच्या इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये आता एमटेक झाला, यांच्या कॉलेजमध्ये लेक्चरर म्हणून लागला आणि आता त्याचं लग्न झालं आणि तो चांगल्या स्थितीमध्ये आहे आणि त्याचा कॅन्सर पण दूर झाला. म्हणजे एक गरीबातला गरीब मुलगा आणि मेघे साहेबांनी त्याला खूप मदत केली. आता मला खूप आनंद आणि अभिमानही पण आहे. आणि ही जी संवेदनशीलता मेघे साहेबांची ती सागर आणि समीरकडे आहे आणि म्हणून मला खूप आनंद आहे. मी मेघे साहेबांचं आणि दोघांचंही पण खूप त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आणि हे जे लोकांचे आशीर्वाद आहे हे सगळ्यात मोठे आहेत. तुम्हाला मी नेहमी म्हणतो की मी आतापर्यंत आयुष्यात कोणाच्या गळ्यात हार घातला नाही, विकत घेतला नाही, कटआउट स्वतःचंही लावलं नाही, दुसऱ्याचंही लावत नाही. मी माझे पैसे चुकूनही या कामात कधी खर्च नाही केले आणि करणार पण नाही. पण मी नक्की पाहतो की तुम्ही जर चांगलं काम केलं तर लोकांचं प्रेम तुम्हाला एवढं मिळतं की तुम्हाला हे करण्याची गरज पडत नाही. त्यामुळे मेघे साहेबांनी आयुष्यात अशा अनेक लोकांना साथ दिली आणि त्या सगळ्यांचं त्यांनी खूप वेळ याच्यात, आता कॅन्सरची पण पेशंट, आता खरं म्हणजे एकीकडे याचा आनंद आहे की कॅन्सर हॉस्पिटल सुरू होत आहे, पण दुसरीकडे हा प्रश्न नेहमी पडतो की आता एक इतके हॉस्पिटल आणि एवढी गर्दी, आता किती लोक कॅन्सरने जाणार, किती लोक कॅन्सर होणार. आणि त्यामुळे नक्कीच वर्धा जिल्ह्यात, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यात एक चांगली सुविधा सिद्धार्थ गुप्तांच्या नावाने स्मरणार्थ असणारं हॉस्पिटल सेवा देईल. मला खूप आनंद आहे. मी मेघे साहेबांचं आणि सागर समीरचं मनापासून अभिनंदन करतो.
एक गोष्ट मला माहिती नव्हती जी डॉक्टर मिश्राजींनी आता सांगितली की कोविडच्या काळामध्ये या युनिव्हर्सिटीने रिसर्च देखील करून इतके पेपर प्रकाशित केले. खरोखर खूप चांगली गोष्ट आहे. आय ऑलवेज इन्सिस्टिंग टू फिलॉसॉफीज. One is innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as a knowledge. And conversion of knowledge into wealth is the future for the country. And the other philosophy which is part and parcel of my life, that is no one is West. It is depending upon the leadership. It is depending upon the vision of the leadership that you can change waste into wealth. Any material is not waste. The appropriate technology can convert into wealth. आणि म्हणून मला खूप आनंद आहे की रिसर्चमध्ये, आणि मी समीरला सागरला विनंती करतो, रिसर्चमध्येच प्राधान्य द्या. रिसर्च हेच फ्युचर आहे. आणि मी आता एक माझ्याकडे जपानमधून ग्रीन हायड्रोजनवर चालणारी गाडी आली आहे. आणि माझं स्वप्न असं आहे की जे सिवेज वॉटर आहे त्या सिवेज वॉटरमधून सोलर आणि विंडमधून वीज तयार करून घाण पाणी जे आहे सांडपाणी त्याच्यातून ग्रीन हायड्रोजन बाहेर काढायचा आणि त्या ग्रीन हायड्रोजनवर गाडी चालवायची. आणि पुढल्या 15 मार्चला माझी गाडी सुरू होणार आहे. गाडी येऊन गेली. फक्त फरीदाबादच्या इंडियन ऑइलमध्ये तो ग्रीन हायड्रोजन तयार करण्याचा ज्या बारवर भरायचा आहे त्याची मशीन फक्त अमेरिकेतून आता आली आहे. ती लागली की मी ती गाडी चालवणार. आणि हे एक फ्युचर आहे. त्याच्यामुळे कुठलीही पण इंडस्ट्री असो, हेल्थ सर्व्हिसेस असो, रिसर्च इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि म्हणून फ्युचरिस्टिक टेक्नॉलॉजीमध्ये फार्मास्युटिकल असेल, केमिकल इंडस्ट्री असेल, इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, या प्रत्येक याच्यामध्ये रिसर्च करणारी आणि नवीन नवीन संशोधन करणारी मुलांना आपल्यामध्ये क्षमता आहे. हे जे इलेक्ट्रोलायझर आहे ते आपल्या बेंगलोरमध्ये आपल्या भारतीय तरुण इंजिनियर्सनी अमेरिकेतल्या तयार केलं. मला त्यांनी इनॉग्रेशनला बोलवलं होतं. 3 तरुण मुलं आहेत. आपल्या स्टार्टअपमध्ये इंडियामध्ये काही कमी नाही आहे. आपला IQ खूप चांगला आहे. इंटेलिजंट मॅन पॉवर आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे मेडिकल सर्व्हिसेसमध्ये पब्लिक प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड युझिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट विथ द फ्युचरिस्टिक टेक्नॉलॉजी फॉर द वर्ल्ड, हे इज एक्झॅक्टली द हार्ट ऑफ द सब्जेक्ट आहे. आणि मला खूप आनंद आहे की तुम्ही अनेक रिसर्च पेपर तयार केले. त्यामुळे नक्कीच पुढल्या काळामध्ये जसं हॉस्पिटल अनेक गोष्टीकरता प्रसिद्ध आहे तसं या इनोव्हेशन रिसर्चमधूनही उद्याचं भविष्य जे आहे ते घडणार आहे. आणि त्यात देखील युनिव्हर्सिटी आणि इथले लेक्चरर्स, इथले स्टुडंट्स चांगलं कॉन्ट्रीब्यूट करतील असा विश्वास आहे. त्यामुळे आजच मला माहीत झालं की एवढे पेपर्स यशस्वी प्रकाशित झाले. मी मनापासून त्या सर्व डॉक्टरांचं, रिसर्च स्कॉलर जे आहेत त्यांचं मनापासून अभिनंदन करून त्यांनाही शुभेच्छा देतो. आणि पुन्हा एकदा मेघे साहेबांना, समीर आणि सागरला अतिशय चांगल्या उपक्रमाची सुरुवात केली. आणि समीर सिद्धार्थ गुप्ताच्या मेमरीकरता नाव दिलं. म्हणजे आपल्या इथे नेहमी एक तर माझंच नाव टाका, नाही तर माझ्या वडिलांचं नाव टाका, नाही तर माझ्या आईचं नाव टाका, नाही तर माझ्या भावाचं नाव टाका. हे स्वाभाविक आहे. पण तू म्हटलं की माझा मित्र जो होता त्याचंही नाव टाका. म्हणजे आपल्या परिवारा इतकाच मित्राला महत्त्व दिलं. म्हणून खरोखर मनापासून तुझंही पण खूप खूप अभिनंदन. God bless you. Best of luck to all of you. Thank you very much. Namaskar. Thank you so much, sir, for your appreciation for the university as well as your concerns for the healthcare facilities. We assure you that the staff of the university will always be there with the country during the times of calamities. The founder patriarch of the Grand University is nothing but an extremely modest and humble son of the soil. Hailing from Pavnar, everybody present in the hall can be most thankful for having our lives being touched by him for much betterment. The exponential rise of the university, which probably he never expected or conceived, can be attributed to his modest ways of approaching to the people who join his caravan with much commitment less seen anywhere else. Shri Dattaji Meghe has represented the people of Maharashtra as a member of parliament in the Lok Sabha on multiple consecutive terms, besides also being a member of Rajya Sabha and the member of Maharashtra Legislative Council. I take the honor and privilege to invite Shri Dattaji Meghe, Chancellor of Datta Meghe Institute of Medical Sciences, deemed to be University Wardha, to kindly deliver the presidential address.
देशातल्याच नव्हे तर जागतिक स्तरावरचे उपचार या रुग्णालयात उपलब्ध झाले पाहिजे यासाठी सर्वांचे प्रयत्न आहेत. आमचे चिरंजीव समीर मित्राच्या स्वर्गीय सिद्धार्थ गुप्ताचे नाव या रुग्णालयात देण्यात आले आहे. सागर आणि संस्थेची सर्व तज्ज्ञ मंडळी आपल्या काळातल्या उत्कृष्ट वैद्यकीय सेवा, नवीन तंत्रज्ञान, कर्करोगाचे अचूक निदान आणि उपचार करणाऱ्या आधुनिक मशीन उपलब्ध देण्यासाठी अहोरात्र परिश्रम करीत आहे. आपल्या समाजात आधी असे लोक आहेत ज्यांना योग्य वेळी उपचार मिळू शकत नाही. समाजात घडणाऱ्या अशा अनेक घटनांमध्ये दिलासा देण्याचा एक प्रयत्न आमच्या परीने आम्ही करतो आहोत. गरिबातल्या गरीब माणसालाही कर्करोगाचा मोफत उपचार घेता आला पाहिजे यासाठी शासनाच्या योजनांसोबत आमच्या रुग्णालयाच्याही योजना सुरू केल्या आहेत. त्यासोबत जे जे कर्करोग टाळता येतात त्याबाबत समाजात जागृती निर्माण करण्याचे कामही आमचे रुग्णालय इथले डॉक्टर करीत आहेत. आपल्या सर्वांचे सहकार्य मानवतेच्या रुग्णसेवेच्या कार्यात सतत मिळत राहील अशी अपेक्षा करतो. आणि मी या दृष्टीनं भाग्यवान आहे की आज माझं 85 वर्षाचं वय आहे, परंतु अजूनही जिवंत राहायची माझी फार इच्छा आहे. परंतु माझ्या सर्वसमोर सागर आणि समीर आणि आमचे सर्व कुटुंब अत्यंत खुशी आणि समाधानी आहे. सागरमध्ये जे प्रेम मी बघितलं, समीरमध्ये जे प्रेम बघितलं, तो आशीर्वाद मी जे करू शकलो नाही त्यापेक्षा जास्त चांगलं काम समीर आणि सागर आणि त्याचे इथं मंडळी करतील असा मला विश्वास आहे. कारण शेवटी इथं काही नसताना ज्यावेळेला सुरुवात केली त्यावेळेला अत्यंत कठीण परिस्थिती होती. मला शरद पवार त्यावेळेला म्हणाले, दत्ताभाऊ हे करू नका, तुम्हाला आता खूप त्रास होईल, तुमच्यावर पैसे नाही, तुम्ही हे करू शकणार नाही, तुमची बदलामी होईल, सरकारची बदलामी होईल. पण ईश्वराच्या कृपेनं आणि गणेश आशीर्वादाने मला अनेक अडचणी आल्या, इतक्या अडचणी आल्या की त्या सोडवता कठीण झालं होतं. परंतु परमेश्वराची कृपा होती, सर्वांचं सहकार्य मिळालं. आज या ठिकाणी असणारे सर्व नेते मंडळी, इव्हन प्रभाताईराव यांनी मला त्या काळात 25 लाख रुपये दिले त्यांच्या फंडाचे. असे अनेक उदाहरणं मला सांगता येतील. परंतु या सर्व लोकांनी आमच्या संस्थेवर प्रेम केलं
आणि आता नागपूरला सुद्धा आयुर्वेदिकाचं काम चालू केलेलं आहे. मला वाटतं मी तर काही करू शकलो नाही, परंतु सागर, समीर आणि सर्व कुटुंबीय लोकांनी आज समाजाची सेवा करणं अत्यंत गरज आहे. त्याच्यात खरं समाधान आहे. पैसा किती मिळाला तर तो काही जास्त कामाचा नसतो. चुकून कोणतेही काम नियमाच्या विरुद्ध कृपा करू नका, कारण आज समाजाने तुम्हाला सर्व दिलं. मला लहानपणी शिक्षणाची सोय नव्हती. लहान लहान कामं करत होतो वर्धेमध्ये. मी छोटे छोटे लक्ष्मीपीठाचे फोटो विकले, अनेक गोष्टी केल्या. परंतु आज तुमच्या 2 पिढ्या होतील इतकं सर्व सामर्थ्य तुमच्यामध्ये आहेत. परंतु याच्यामध्ये कुठलीही गडबड न होता, कोणी न करता समाजाची सेवा करण्याच्या उद्देशाने याच्यात लक्ष द्या, एवढीच माझा आशीर्वाद आहे. पुन्हा मी कुठल्याही दुसऱ्या कार्यक्रमाला येऊ शकेल की नाही मला माहिती नाही, परंतु नितीनजीचं प्रेम आणि सर्व लोकांचं प्रेम, आमचे सुनील केदार आहेत, त्यांचे वडिलांचे माझे अत्यंत जवळचे घनिष्ठ संबंध होते. कांबळे साहेब थोडे नाराज होते, परंतु सागरच्या मैत्रीमुळं त्यांचंही मला सहकार्य अनेक ठिकाणी मिळालं. पण आज काही ते नाराज असेल असं वाटलं नाही. माझी इच्छा होती त्यांनी बोलावं, 1-2 मिनटं तरी बोला, एवढी माझी इच्छा आहे. शुभेच्छा द्या, कारण तुमचं सहकार्य फार महत्त्वाचं आहे. कारण आमचे सर्व भारतीय जनता पार्टीचे लोक आहेत ते राहतील. मी काही भारतीय जनता पार्टी सोडणार नाही. परतपर्यंत ज्या पार्टीत गेलो तिथं राहणार. आणि सर्व कार्यकर्त्याला माझी विनंती आहे, ज्या पक्षाच्या त्या समाजाला सत्ता येईल जाईल, मिळेल नाही मिळेल, परंतु आपण सत्तेच्या बरोबर नाही, चांगल्या कामाच्या बरोबर राहिलं पाहिजे. आणि जिथं तिथंच प्रामाणिकपणे राहा, एवढीच माझी इच्छा आहे. रणजित कांबळेजींना माझी विनंती आहे, 2 मिनिट शुभेच्छा द्या. तुमचं बोलणं या स्टेजवर माझ्यासमोर होणं अत्यंत गरजेचं आहे असं मला वाटतं. धन्यवाद. मंचवर बसलेले माननीय केंद्रीय रस्तेवर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माननीय नितीनजी गडकरी, या संस्थेचे चान्सलर दत्ताजी मेघे, वेदप्रकाशजी, आपले जिल्ह्याचे खासदार रामदासजी तडस, माझे सहकारी पंकज भोयर, दादाराव केचे, पुनावारजी, आपले जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष, माझे मित्र सागरजी मेघे, त्याचप्रमाणे समीरजी मेघे, उपस्थित सर्व मंचवर मान्यवर बंधू आणि भगिनींनो, माझं या संस्थेपासून अनेक वर्षापासून संबंध आहे. या जिल्ह्याचे आमदारच्या नात्याने आमचे निर्वाचन क्षेत्राचे अनेक पेशंट्स येत राहते जात राहते. त्यामुळे सागर आणि उदयसोबत जास्ती आमचे संबंध राहते. पण एक गोष्टी इकडे उल्लेख करणं मला असं वाटते अत्यंत आवश्यक आहे. मागचे 19-20 महिन्यामध्ये जेव्हापासून कोविड आलं, जसं माननीय सुनील केदार साहेबांनी सांगितलं की आपले जिल्ह्यामध्ये किती इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, किती काम करू शकतो आपण, किती लोकांना आपण मदत देऊ शकतो, हे आमच्या लक्षात आलं. आणि एक गोष्टी मला निश्चितपणे इकडे सांगणं मला असं वाटते योग्य राहणार की कदाचित सावंगी आणि बहुतांश सावंगी यासाठी जवळपास मला असं वाटतं सावंगीकडे 650 ते 700 बेड त्यांनी कोविडसाठी आरक्षित केलं होतं आणि सेवाग्राममध्ये 350-400 बेड असे होते. या 2 हॉस्पिटल्स कदाचित आमच्या जिल्ह्यामध्ये नव्हते, तर या जिल्ह्याची का परिस्थिती झाली असती हे जेव्हा आम्ही विचार करतो तेव्हा मला भीती वाटते. 400 बेडपासून चालू केलं, नंतर 500 केलं, नंतर 600 केलं, नंतर 700 बेड केलं. दर 15 दिवस माननीय पालकमंत्री आढावा घ्यायचं, आकडे वाढून राहिले होते.
ऑक्सिजनचे शॉर्टेज पण होतं. शासनाने सेवाग्रामला ऑक्सिजन निर्माण करण्याची सुविधा आणि पैसे पण दिलं. पण शासनाचे काही विचित्र नियम राहते. सेवाग्राम हॉस्पिटलला ट्रस्ट असूनही त्याला शासकीय धरतो आपण, हे ट्रस्ट असून याला शासकीय धरत नाही आपण. आणि त्यामुळे आम्ही तेव्हा या हॉस्पिटलला मदत करू शकलो नाही आम्ही. पण मी प्रत्येक ठिकाणी जेव्हा गेलो मी जाहीरपणे सांगितलं. माझ्या आणि उदयचे भरपूर भांडण होत राहते, पण मी जाहीरपणे त्यांचा उल्लेख नेहमीच करतो की आणि सागरचं की कोविडमध्ये जितकं सहकार्य जितकं मदत वर्धाच्या जनतेला या हॉस्पिटलने दिलं, यासाठी आमचे सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये सेकंड फेजमध्ये शेवटी फक्त ऑक्सिजन उपलब्ध करून दिला आम्ही. पेशंट्सला ट्रीटमेंट नाही दिलं. पेशंट यायचं सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये भरती व्हायचं, त्यांचं सिरियसनेस पाहून आम्ही सेवाग्रामने किंवा सावंगीला पाठवायचं. तर कोविडला मात द्यासाठी खरोखरी कोणाला श्रेय जाते तर हे दोन हॉस्पिटल्सला जाते आणि त्यांच्यामध्ये मोठं श्रेय हे सावंगीला भेटते. आज मी सागरसोबत असंच बसून चर्चा करून राहिलो होतो की खरोखरी या जिल्ह्यामध्ये कोणतेही एक डिपार्टमेंटची गरज होती तर कॅन्सरची होती. यासाठी की आज पण आम्हाला कोणत्याही पेशंटला पाठवायचं आहे तर नागपूर पाठवा लागते. तुकडोजी महाराज आहे, आता नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट आलेला आहे, तिकडे पाठवा लागते. आज दत्ता मेघे साहेबनी या संस्थेमध्ये एक कॅन्सर वॉर्ड या कॅन्सर हॉस्पिटल चालू केलं आणि यांचं लाभ फक्त वर्धा नव्हे पण वर्धा जिल्ह्याचे आजूबाजूचे सगळे जिल्ह्याचे जे कॅन्सरचे पेशंट्स आहेत त्याला निश्चितपणे लाभ भेटणार. आणि जसं गडकरी साहेबांनी सांगितलं, प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. आपण त्याला अगोदरच त्यांना डिटेक्ट केलं. यासाठी की एक सत्य हे पण आहे की थर्ड स्टेज फोर्थ कॅन्सर डिटेक्ट होते थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेजवर बहुतांश. फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेजमध्ये डिटेक्शन फार कमी होते, नशिबांचे होते. आणि थर्ड फोर्थ स्टेजमध्ये त्याला ट्रीटमेंट देणं का क्युअर करणं पण कठीण राहते. त्यामुळे त्यांच्यावर डिटेक्शनवर जास्ती भर दिलं तर निश्चितपणे वर्धेच्या जनतेला लाभ भेटणार. मी दत्ताभाऊ, सागरभाऊ, समीरभाऊ आणि पूर्ण स्टाफला सावंगीचं माझ्या शुभेच्छा देतो. आणि विशेष नाही आमचे उदयबाबूला मनापासून शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you so much, sir, for your appreciation and inspirational words. We would like to invite Dr. Nitin Bhola, Director, Siddharth Gupta Memorial Cancer Hospital and Professor and Head, Department of Oral Maxillofacial Surgery, Sharad Pawar Dental College, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, ladies and gentlemen. I have been given this sweet responsibility of delivering the vote of thanks. Today on this historic day, I am reminded of an inspiring quote by Mahatma Gandhi, the father of our nation. A small body of determined spirit, fired by an unquenchable faith in their mission, can alter the course of history. I deem it a great privilege and honor to acknowledge the contribution of all those who have strived to make this day a reality. This day will be remembered as a milestone in the history of our institution. I, on behalf of Datta Meghe Institute of Medical Sciences' entire family, would like to extend my heartfelt thanks to Honorable Shri Nitinji Gadkari, Minister of Road Transport, Highway, Government of India, for sparing his precious time and gracing this function and sharing with us your thoughts and vision. Sir, I was really moved while taking round. जब हम राउंड दे रहे थे तो गडकरी साहब ने पूछा कि ये जो ओटी की मशीन्स है ये इसमें से इंडिया की कौन कौन सी है. एंड देन व्हेन आई वेंट टू द रेडियोथेरेपी यूनिट ही आस्क्ड, इज दिस मशीन मेड इन इंडिया? सो दैट शोज योर विजन अबाउट मेक इन इंडिया. एंड आई एम श्योर सर, अंडर योर लीडरशिप the time is not far, we would be making probably this all machines in our own country. Thank you for being here, sir. Vision is the art of seeing what is invisible to others. We have one such exemplary and visionary amongst us, Shri Dattaji Meghe,
Honorable Chancellor, Datta Meghe Institute of Medical Sciences, deemed to be university. I would like to take this opportunity to express my deepest thanks and heartfelt appreciation to Sri Dattaji Meghe for his unwavering support and guidance he has extended. Sir, it is your vision that a small college which you brought up in a small village like Varda has become one of the topmost universities in the country. Thank you for all your guidance. We are extremely thankful to Honorable Shri Sunil Ji Kedar, Honorable Minister of Animal Husbandry, Dairy Development, Sports and Youth Affairs Ministry, Government of Maharashtra, and our Guardian Minister, Varda District, for sparing his precious time and gracing the occasion with your presence. Thank you, sir, for being here. We are thankful to Dr. Ved Prakash Ji Mishra, Honorable Pro-Chancellor, Datta Meghe Institute of Medical Sciences, deemed to be university. I always get reminded, of a quote when I think about sir. An army of ship led by a lion would always defeat an army of lion led by a ship. So we have that lion captain with us, Dr. Ved Prakash Ji Mishra. Thank you for guiding us, sir, always. I am deeply thankful to Sri Ramdas Ji Tadas, Honorable MP, Varda, for enlightening this occasion with your valuable presence. Thank you, sir. I extend my sincere thanks to Sri Ranjit Ji Kamre, Honorable MLA, Devli Pulgaon constituency, a dynamic leader. We fondly call him Dada, and probably one of the most handsome politicians we have in our country. Thank you for being with us, sir. I extend my heartfelt thanks to young and dynamic leader, Dr. Pankaj Bhoyer, Honorable MLA, Varda constituency, for dignifying this occasion with your esteemed presence. Thank you, Pankaj Bhoyer, for being here. I extend my deep thanks and appreciation to Honorable Shri Samir Ji Kunawar, Honorable MLA, Hingangad constituency, for his gracious presence. Thank you, sir, for being with us. I am delighted and obliged to Sri Dadarao Ji Keche, Honorable MLA, RV constituency, for taking time from his demanding schedule and gracing this occasion. Leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others. We have amongst us a dynamic leader, Sri Samir Ji Meghe, Honorable MLA, Hingna constituency, Nagpur. I take this opportunity to extend a heartfelt thank to you for your support and invaluable guidance in this endeavor. Thank you, sir, for being with us. I am thankful to Mr. Pratap Ji Arsar, MLA, Dhamangao, for his gracious presence. And thankful to Sarita Ji Gokre, President, Varda Zilla Parishad, for being here. I wish to express my wholehearted thanks to Sri Sagar Ji Meghe, Honorable Member, Board of Management, DIMMS, deemed to be university, for his minute-to-minute guidance and support. Sir, words cannot properly explain the deep gratitude and appreciation we have for everything you have done. I personally have learned a lot of things while working for this project under you. You are truly the lifeblood of this organization. Thank you for being here with us, sir. I am very grateful to Dr. Rajiv Borle, Honorable Vice Chancellor, Datta Meghe Institute of Medical Sciences, deemed to be university, my teacher and astute administrator, for his unstated support and guidance he has extended to all of us. He is a role model for every student who would like to emulate him. Thank you for being with us, sir, always. I extend my sincere appreciation and thanks to Dr. Lalit Bhushan Wagmare, Honorable Pro-Vice Chancellor, Datta Meghe Institute of Medical Sciences, deemed to be university, my elder brother, for providing encouragement and guidance at every point in time. His dynamism and critical feedbacks were very instrumental in completing this project. Thank you, sir. I take this opportunity to extend my most sincere thanks to Dr. Sandeep Srivastava, Dean, Datta Meghe Institute, Jawaharlal Nehru Medical College, for his constant support in making this event a success. Thank you, sir. My special thank goes to Sri Pratibha Ji Gupta, Radhika, for coming all the way and gracing this occasion. As you know, Pratibha Ji's mother and Radhika's wife of late Siddharth Gupta. I would like to thank Devikatai, Vrindatai, Ravi Ji Meghe, Dr. Abhyuday Meghe, Dr. Mahakalkar, Dr. George Fernandez, Dr. S.S. Patel sir, Dr. Khevre sir, Registrar, Dr. Shweta Pisulkar, Registrar Designate, for the support they have given in this project. I, on behalf of entire DMMS family, thank the members of print and electronic media. You have been publishing all good news for all good work we have been doing, and thank you for making it reach to the farthest of population. I am grateful to you all. I am grateful to all the invitees who have attended this program and graced the occasion. To all the good hearts who worked tirelessly behind the scenes in making this day a resounding success. To my all doctors, nurses, administrative officers, non-teaching staff, knowing that we have this amazing group of people who selflessly give their time and talent is so inspiring. Last but not the least, to all my patients who have bestowed faith in us and helped us dream about this hospital.
To all those names I might not have taken, it's purely unintentional, and I extend my deepest and most sincere apologies. Finally, ladies and gentlemen, I leave you with this inspiring quote by Martin Luther King. An individual has not started living unless he rises above the confines of his individualistic concerns to the broader concerns of the humanity. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. We now conclude the grand inaugural ceremony with the national anthem. Requesting the hall to rise for the same, I request Honorable Registrar Designate Dr. Shweta Pisulkar to lead the same. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तब शुभ आमे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you everybody. Commencement of a treatment facility, but the cancer hospital is here to remind us of the most dreaded of diseases, cancer. And this commemoration is a testimony for all as an important symbol of trust, hope, faith. Following our cultural ethos and traditions, we commence the program with auspicious prayers to Goddess Saraswati, the embodiment of knowledge, music, art, speech, love, and wisdom. We would request our esteemed dignitaries to join us for the lamp lighting ceremony. We request Dr. Priyanka Niranjane for reciting the Saraswati Vandana. या